Hello students, this is Trilok from Akshara Tutorials. In this channel you can watch science and maths videos from 8th standard to 10th standard. It is your channel. Please subscribe to your channel and share it with your friends. Hello students, in today's class we are going to learn about transition elements and polyatomic ion. What are transition elements? How are they different from other elements? If you see in periodic table, these elements are called transition metals or transition elements. In your higher classes, you are going to learn in detail about this. What should we learn in this class? Let us see. As we have learned so far, in case of lithium, sodium, potassium, so on, if you see here the valency of these elements, it is less 1. The valency of these elements, it is less 2. What does it mean? That means these elements, they can donate only one electron. If you see here, these elements, they can donate only 2 electrons. Copper, iron, zinc, gold, silver, these are few transition elements. Here, if you see in case of copper, it can donate 1 electron and also it can donate 2 electrons. That means either it has plus 1 valency or 2. In case of iron also, it can donate 2 electrons as well as 3 electrons. That means these transition elements, they can exist in more than one ionic form. Isn't it? If you see here, Cu, it can exist in Cu plus 1, Cu plus 2. Two ionic form. In case of iron also, Fe plus 2, Fe plus 3. How would we come to know that whether it is donating 2 electrons or 3 electrons if name of the compound is given or else chemical formula is given? Let us see. If iron is donating 2 electrons, then we call that as ferrous. If it is donating 3 electrons, we call it as ferric. Similarly, in case of copper also, if it is donating 1 electron, we call it as cuprous. If it is donating 2 electrons, then we call it as cupric. This is one way of identifying whether it is donating 1 electron or 2 electrons. Okay. It is. Another way is, in the naming, it would be given inside the bracket. If you see here, iron chloride, inside the bracket it is given Roman letter 3. That means iron is donating 3 electrons to chlorine. In case of in second case, iron is donating 2 electrons to chlorine. How to write? Chemical formula: iron chloride. What is the symbol of iron? Fe. What is the symbol of chlorine? Cl. What is the valency of iron here? It is 3. Valency of chlorine, it is -1. 3 cross. FeCl3. There are 3 chlorine atoms. To each chlorine atom, it is donating 1 electron. Total 3 electrons.
Then next case FeCl2, iron chloride, iron chloride. In this case, valency of iron is not 3, it is 2. Valency of chlorine, it is -1. What is the chemical formula? FeCl2. This is ferric chloride, this is ferrous chloride. You try for other compound. One more thing is, though silver and zinc are transition elements, these two are exceptional cases. They exist in only one ionic form, that is +1 and +2. Polyatomic ions, we have few polyatomic ions here, but there are many more. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್. You should remember the values. I will tell you how to remember the chemical formula of each polyatomic ion and its valency. First ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಂ. ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇರೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಬೇರೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂದು NH3. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಯಾನ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಬಂದು NH4, ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ +1. NH4, ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ +1. ಓಕೆನಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು NH4, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು +1. ಇದೊಂದೇನೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಪಾಲಿಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ +1, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ OH. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ OH, ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ -1. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು NO3. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಐಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರೈಟ್ 8 ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, NO3 ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ NO2 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಮತ್ತೆ ಐಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ನೈಟ್ರೇಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋನೈಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ SO4 ಇದೆ. ಐಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, SO3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ಎರಡರದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು, -1, -1. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೈಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು IDE ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಅಯಾನ್, ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಐಟ್, 8 ಐಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 8 ಐಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲೂ IDE ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ IDE ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ OH ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 8 ಐಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್, ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ಸಲ್ಫೇಟು SO4, ಸಲ್ಫೈಟ್ SO3 ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ITE ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, SO3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬೊನೇಟು CO3, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು 2-. ಇಷ್ಟ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2- ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಇಷ್ಟ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1. ಅಮೋನಿಯಮ್ಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್, +1. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, CO3 ಇದೆ, CO3 ಇದೆ. ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, HCO3 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಏನಿಲ್ಲ, CO3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, HCO3 ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆನಾ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು -2. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು -2 ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. -2, ಇದು -1. ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್, ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್. ಓಕೆನಾ. ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ SO4. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ HSO4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋದು 2- ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ SO3 ಆಯಿತು, ವೇಲೆನ್ಸಿ 2-. ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, HSO3 -1. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, PO4 3-. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 ಬರುತ್ತೆ, 3-. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೇಟು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಂಕೇಟು, ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. 10th ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೇಟು, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ polyatomic ions. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಂದು Ca. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ 8 ಇದೆ. 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೈಟ್ರೇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ NO3. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂದೇನೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ +2. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -1. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1. ಓಕೆನಾ. Ca ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. NO3 ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. NO3 ಬರೆದು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ CaNO3 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, 32 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. CaNO32 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್, OH. ಸೋಡಿಯಮ್ದು +1, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು -1. ಹೀಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Na
OH ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. NaOH. ನಾನೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ, what is the symbol? Sorry, what is the formula? NH4. ನೈಟ್ರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ನೈಟ್ರೈಡ್, ಐಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ID it is atomic ion, not polyatomic ion. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೈಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ +1. ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ -3. ನೈಟ್ರೈಡ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ -3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. NH4 3 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 3 NH4 thrice N. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಏನೋ Na. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ Na. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ 8. ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ CO3. ಓಕೆನಾ? ಸೋಡಿಯಂದು ಬಂದು +1, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಂದು -2. Na2CO3. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Na2CO3 ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ polyatomic ions inside the bracket. Next is ammonium phosphate. Ammonium phosphate. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಯಾವುದು? ಅಮೋನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ NH4. ಇದು ಬಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ +1. ಓಕೆನಾ? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ PO4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ -3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. NH4 3 PO4. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ PO4 ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದೇನೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ +2. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ದೇನೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ -3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. Mg3 PO4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. Mg3 PO4 ಟ್ವೈಸ್. ಓಕೆ.